संत महात्मा मालिक दे प्यारे जिन्हां ने आत्मा और माया बारे खोज की है वो सब इको ही तजर्बे ते इको ही पैंठ ते पहुँचे हैं। वो सानू दसदे है दिसदा जगत और गुप्त जगत ये सब कुछ साडे अंदर है और साड़ी देह कबीर साहब कहते हैं हड्ड चम मास दी ही बनी हुई नहीं। इस दे अंदर लखां सितारे लखां सूरज चंद्रमा बाग बगीचे वो इन्हां दा सिरजनहार जो माली है वो भी अंदर ही बैठा है। अगर असी अंदर जाके अध्यात्मक जगत नूं देखिए या सूक्ष्म जगत की रचना देखिए तो बाहर की रचना नालों बाहर दे देखण नालों किते खूबसूरत है, किते वध सच्चाई है। होर संत महात्मा ना तो कोई किसी की बनी कौम तोड़न वास्ते आउंदे है, ना वो कोई नवी बनाउण वास्ते आउंदे है। महात्मा का आउणा संसार विच तां इसे वास्ते है कि किवें ना किवें ये विछड़ियां आत्मा उस परमात्मा नूं मिल सकन। वो महात्मा परमात्मा बारे साडे अगे इस किस्म का नक्शा बना के पेश करते हैं कि जिहड़ा हर साधन नालों वध तो वध सौखा होवे, बुढ़े बंदे तो लैके बच्चे तक बीमार तंदुरुस्त हर एक कर सकता होवे। इस किस्म का वो सानू साधन रस्ता दसदे है और सौखे तो सौखे लफ्जां विच वो साडे अगे पेश करते हैं ताकि ये आत्मा भुलियां भटकियां जो अपने घर तो हैं ये सब परमात्मा नूं जाके मिल लैण। इंसानी जामे दे विच आउण दा जो मकसद है जो परवज है उस नूं ये पूरा कर सकन। हाँ भाई वारी महला पहला पन्ना 1025। आपे करता पुरख विधाता इने आपे आप उपाय पछाता। आपे सतगुर आपे सेवक आपे सृष्ट उपाय। ये गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। गुरु नानक देव जी के दिल अंदर बचपने तो ही परमात्मा की खोज सी और माता पिता ने हर किस्म का कोशिश की आप गृहस्थ के अंदर पाउण दी, गृहस्थ के अंदर ढालण दी, लेकिन वो कामयाब नहीं होए। आखिर भाईया जयराम के पास पंजाब दे विच एक नगर विच ओह चले गए जिसनूं अजकल सुल्तानपुर लोधी भी कहते हैं। उत्थे जाके भाईया जयराम की वजह नाल आप दौलत खान पठान दे मोदी खाने का काम करते रहे। एक दिन आप बेई नदी ते चले गए, उत्थे आप समाधि दे विच चले गए। लिव परमात्मा नाल लगी, परमात्मा के दर्शन किए, पता लग्या कि मैं तां संसार दे कारोबार करने वास्ते नहीं आया बल्कि दुखी दुनिया नूं परमात्मा दे नाल मिलाउण वास्ते आया हाँ। आपने 25 साल गृहस्थ आश्रम दे विच रह के अखीर दुनिया दे अंदर काफ़ी चक्कर लाया। हालांकि उदों कोई साधन नहीं सन। अरब के अंदर आप गए, मक्के अंदर गए, लंका विच गए,
ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਆਖਰ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੇਦੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪੇ ਸੇਵਕ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਭਵਨ ਹਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਰੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। कोहप मद ज्यों वास वस्त है, मुकर में जैसे शाई। तैसे ही हर वसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानै, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਜੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਲਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਡਿੱਠਾ, ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਇਆ ਨਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਜਾਖੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਕੱਦ ਵਗੈਰਾ, ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਹੀ ਜੀ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰੇ, ਪੂਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਹਨਿ ਸਲਾਹ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ, ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੱਖੇ 'ਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਭਰਾਵਾ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕਰੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਕਬੀਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਕੱਟੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸੀਤ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਾ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਬ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ, ਐਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਭਰਮ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਨ ਸਲਾਹ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਏ ਵਡਾਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੰਤ ਭਲੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ, ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਪਰ ਹਰ ਦੁਖ ਦਾਲਦ, ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਆਪ ਉਨ ਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ।
इस वास्ते अगर अज तो कोई 200 साल या 500 साल पहला या 2 युग पहला कोई बच्चा पैदा होया है, उसनूं भी उस वक्त माता पिता की लोड़ सी, परवरिश की लोड़ सीगी। इसे तरह अगर कोई अज बच्चा पैदा हुंदा है, ਉਹਦੇ वास्ते भी अज बच्चे नूं माता पिता की परवरिश की लोड़ है, दुध की लोड़ है। ये नहीं कि उदों तो उस बच्चे नूं जरूरत सी, अज नहीं या कल नूं ना होएगी। इसे तरह अगर जे संतां महात्मा की पहला जरूरत सी उस परमात्मा नूं जीवां नूं आपदे पास बुलाउण वास्ते, तो अज भी है, अगे नूं भी होएगी। गुरु नानक साहब कहंदे है, जुग जुग पीढ़ी चला सतगुरु की, जिन गुरमुख नाम ते आया। आप कहने लगे जो नाम शब्द की कमाई करते हैं उन्हां दा रस्ता कदे बंद नहीं हुंदागा, क्योंकि परमात्मा हमेशा ही आपदे प्यारिਆਂ ਨੂੰ भेजदा है। जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया। आप कहने लगे अपने प्यारिਆਂ ਦੀ बच्चिਆਂ ਦੀ जरूर रखवाली करता है और संसार दे विच उन्हां ਨੂੰ समझाउण वास्ते जरूर आपदे संतां महात्मा ਨੂੰ भेजदा है। मैं दसदा हुंदा है कि जिस तरह कोई कंपनी वाले अपने एजेंट ਨੂੰ भेजदे है कि तुसी जाओ अपने माल जो कंपनी विच तैयार हुंदा है इहदे फायदे लोकां नूं समझाओ और इसकी कीमत दसो, इसकी मजबूती दसो। वो एजेंट उस कंपनी दे मुतालक जाके हर ग्राहक नूं दसदे है कि ये फायदे है समान दे और इस तरह ये मजबूत है, असीं तुहानूं इस रियायत ते दे सकते हैं। और इसे तरह वो संतां नूं परमात्मा भेजदा है। संत महात्मा आके परमात्मा दे मिलण दे फायदे दसदे है, नाम नूं जपण दे फायदे दसदे है, साध संगत विच जाण दे फायदे दसदे है। होर ना तो महात्मा कोई नवीं कौम बनाउण वास्ते आउंदे है, ना किसी पहलां तोड़न वास्ते आउंदे है। और जो महात्मा प्रचार करते हैं उन्हां दे विच उन्हां दा अपनी कोई भी गर्ज छुपी नहीं हुंदीगी। वो तां कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में पर स्वार्थ के कारणे चारे धारे दे। जिस तरह दरखत अपना फल खुद नहीं खांदागा, नदी अपना पानी खुद नहीं पींदीगी, पब्लिक के फायदे वास्ते नदी वगदी है, पब्लिक के फायदे वास्ते ही दरख्त फल पैदा करता है। इसे तरह बारिश भी पब्लिक के फायदे वास्ते बरसदी है। बदल कदे भी उस पानी नूं पींदे नहीं गए, यूज नहीं करते गए। इसे तरह महात्मा का इस संसार दे विच आउण वास्ते कोई भी अपना गर्ज नहीं लुकी हुंदीगी। उन्हां दा प्यार बेगर्ज हुंदा है और उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर साडे दुनिया की तरह कोई भी लालच छुपिया होया नहीं हुंदागा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है वो इस तरह का आके रस्ता अख्तियार करते हैं, सहज अवस्था अख्तियार करते हैं। ना तो किसी आलोचना करने वाले की वह परवाह करते हैं और ना निंदा करने वाले की परवाह करते हैं। इस वास्ते वो सारिਆਂ ने प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं। वो प्यार के समुंदर होंगे है जी। उस्तत कर है पर हर दुख दालद, जिन नाई चिंत पराई है। कोई जागत रहना सूते दिस है, संगत कुल तारे साज परीस है। कल मल मैल नाही ते निर्मल, कोई रह भगत लिव लाई। असी दुनियादार जब सौने हैं साडा जिस्म दे नाल आत्मा भी सौ जाती है। पता ही नहीं कित्थे फिरदे हैं कित्थे नहीं, ना सानू दिन नू चैन है ना रात नू चैन है। जब सौने भैड़े खोटे सुपने आउंदे है। लेकिन महात्मा दे सौण दा बड़ा फर्क हुंदा है। साडी मन और आत्मा दी ये सीट है, इस जगह तो सौण दे वक्त थल्ले इंद्रियां दे घाट दे उत्ते आ जाती है। इसे वास्ते जब सुपन आउंदे है वो सही असी उन्हां नू समझ नहीं सकते कि, क्योंकि वो थल्ले दे मंडलों के होंगे है, पता नहीं लगतागा की आया सी की नहीं सीगा। सो इस वास्ते अगर किसी का लत है पैर नहीं, पैर है तो बांह है नहीं। इस वास्ते महात्मा का जिहड़ा सौण है संसार के उत्ते वो जद भी पैंदे है उन्हां दी आत्मा उपरले मंडलों के विच चली जाती है। वो जिस टाइम के उत्ते सौंदे है उदों भी
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮੈਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲ ਮਲ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਭਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਬੂਝੋ ਹਰ ਜਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਸਾਸ ਹੈ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ, ਆਜ ਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖਮਨ ਅੰਦਰ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਓਗੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਤੰਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਨੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋ ਲੜਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹੋ ਰਾਮ ਲਿਓ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਮਾ ਮਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਪਾਵਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੂਟ ਲੈ ਸਾਕਤ ਪਤ ਖੋਹੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਮਲ ਮਲ ਧੋਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਖਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾਗਾ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮੀ ਕਬਹੂ ਨਾ ਗੁਰ ਭਜੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਸੰਸਾ ਸੂਲ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸ਼य ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾਗਾ। ਕਾਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਮਨਾ ਰੂਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਖੋਏ ਜੀ। आज काल मर जाए प्राणी, हर जप जप हृदय आइए। छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा। सागत कूड़ बचह मन में, दो मार्ग पचाई। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਜ਼ੂਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੱਖਣ ਜਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੋ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਥਰਾ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਾਹ ਧੜਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਸੀ ਔਰ 150 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਕਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਥੰਮ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚੋਂ ਥੰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਥੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਗਲ द्वार को छाड़ के गया तुहारे द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तिहार। मैं सब नूं छड्ड के तेरे दरवाजे उत्ते आया है, तू मेरी बांह फड़ी दी लाज रख, आखिर मैनू तेरा भरोसा है। सो महात्मा तां निमरता भरे लफ्ज बोलते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तां इत्थों तक कहंदा है कि जो मोह परमेश्वर उचरा सब नरक कुंड में पर है, मैं हूँ परम पुरो का दासा, देखन आयो जग तमाशा। हुण असीं मूँह नाल तां कहने हैं, लेकिन अंदरों कौन दास बनने वास्ते तैयार हुंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे आ, हंकारी आदमी जिहड़ा है वो मत के चलदा कि मेरे वर्गा कौन है। लेकिन मालिक दे प्यारे जितने भी है वो अपने आप विच बड़ी निमरता रखते हैं। मैनू महाराज सावण सिंह दी सोबत दे अंदर वध तो वध मौका मिलिया। मेरे उच्चे भाग सन जिहड़ा उन्हां दा दर्शन करन दा मौका मैनू मिलदा रहा है। मैं देखदा रहा है कि वो आपदे वास्ते बहुत छोटे तो छोटे लफज निमरता भरे वरतते हुंदे सन। उन्होंने कदे नहीं कहा कि असी बई गुरु हैं या असी संत हैं। वो हमेशा कहते हुंदे बई आ तुहानू गुरु नानक दी बाणी सुनाई है, कबीर दी सुनाई है, उही संत तुहानू दस रहे हैं, असीं तां तुहाडी सेवा वास्ते आए हुए हैं। सो इस वास्ते कई आदमी मैं देखे जिहड़े उन्हां नाल आम तौर दे उत्ते बहस मुबासा करन वास्ते आ जांदे। महाराज जी कहण लगे, देख बई साडी सुननी है तो असीं सुना दिंदे, तू सुनाउणी है तो असीं तेरी बैठ के सुन लैंदे हैं। सो कदे किसी नाल बहस मुबासा नहीं करते सन। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, जिन्ना चिकर संसार दे विच आए हैं, जिवें वो बुलाउंदा उस तरह असीं बोलते हैं। सो इस वास्ते महात्मा प्यार नाल दसदे हैं कि वो हंकार तो रहत हुंदे है और मालिक दे प्यारे बन के अपने आप नूं संगत दे सेवादार दास सदाउंदे है जी। सागत कूड़ पचह मन हो में, दो मार्ग पचह पचाई, छोड़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दजह शांत नाई, मिल सत संगत नाम सलाह, आत्म राम सखाई। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਬ ਪਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਜੜ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਂਕਰ ਫੇਂਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਛਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਊਗਾ।
सो इस वास्ते आप कहने लगे, गुरु नानक साहब जी महाराज खबरदार करते हैं कि भी तुसी निंदिया ना करो। एक आदमी महाराज दे कोले खड़ के कहने लगा, जी मेरा भजन नहीं बनता गा। महाराज ने उहदे नुक्स दसने चाहे, वो कहने लगा जी इन्हां चों कोई नहीं। आखिर निंदिया दे उत्ते आई गल, वो कहने लगा जी ये तो मैनू आदत है। वो कहने लगे इनू छड्ड दे, सब कुछ बन जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि ये गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सब तो पहला निंदिया छड्ड दिओ, फिर जो कुछ तुसी पढ़ते हो उन्हां दे उत्ते अमल करो कि असीं की पढ़ रहे हैं। जे तुसी कहो कि असीं पढ़न दे नाल परमात्मा नूं मिल जावांगे, कहण लगे तुसीं साडे ते कहण ते ना रहो, तुसीं पंडितां नूं पुछ लो, भाइयां नूं पुछ लो जिहड़े दिन रात पढ़ रहे है भी तुहानूं शांति आई। महाराज सावण सिंह अपना तजर्बा दसदे हुंदे सीगे कि 100 भोग पाउण वाले कई भाई ग्रंथी मिले, फिर वो कहण लगे ये तां आम मिलदे सन। जद कहंदे मैं पोठोहार दे विच गया, उत्थे 800,000 भोग पाउण वाला भी मिलिया। उन्हें जद अपनी हिस्ट्री दसी कि मैं इन्ना कुछ कर चुकिया है, महाराज जी कहण लगे आ तेरे सी चरनां नूं हथ लाइए, कदे अंदर चंगियाड़ा देखिया, कदे शांति आई। कहण लगा ना जी ये चीज़ तो कोई नहीं, सानू तो पढ़न वास्ते लाया होया है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है कि पढ़ पढ़ थके शांत ना आई। आप कहण लगे कि पढ़ पढ़ के थक भी जाओ फिर भी शांति नहीं आउंदीगी। जो असीं पढ़ रहे हैं उन्होंने सोचना है। गुरु साहब सानू प्यार नाल दसदे है की करो, किहड़ी चीज़ तुहाडे फायदे दी है। सब तो पहला साध संगत दे अंदर जाओ, यही तुहाडे लाहे दी गल है, क्योंकि साध संगत दे अंदर जाके ही साडे अंदर नाम जपण दा शौक बिरे तड़फ पैदा हुंदी है जी। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई, छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हमें तंद छोड़ो लपटाई। पहला गुरु साहब निंदिया नूं छड्डण वास्ते कहंदे सीगे, हुण कहंदे काम नूं छड्ड दिओ, ये भी बुराई है, क्रोध नूं छड्ड दिओ, ये भी बुराई है। क्योंकि मैं उपर दस के आया सी, ना कामी भगती कर सकदा है, ना क्रोधी कर सकदा है। हौमै नूं छड्ड दिओ, किस चीज़ दी हौमै करदे हो कि जवानी दा हंकार करदे हैं, कदे किसी दा वडेपा नहीं देखिया, उही शरीर वडेपे दे विच सोटी दे सहारे तुरदा है, कुब्बा हो जाता है कि अच्छी सेहत का मान करते हैं। हस्पतालों के अंदर जाके कदे असी किसी बीमारां दीयां चीखां नहीं सुनिया गईयां। इस वास्ते आप कहते कि धन दौलत का मान है, सड़कों के उत्ते कंगालों की हालत नहीं वेंदे, की उन्हां दी हालत हो रही है। सो इस वास्ते आप कहते किस चीज़ का हंकार करते हो, काम भी छड्ड दिओ, क्रोध भी छड्ड दिओ, लोभ भी छड्ड दिओ। कहण लगे जे परमात्मा की भगती करनी चाहुंदे हो तां जी। छोड़ो काम क्रोध बुराई, हमें तंद छोड़ो लपटाई, सतगुर शरण परो तां उबरो, एवं तरिए पव जल पाई। हुण असीं कहने आ गुरु पीर की लोड़ नहीं, लेकिन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि थोड़ा आधार ही गुरु की शरण दे विच जाके होएगा। और गुरु अमरदेव जी महाराज कहते हैं अनेक जूनी भरम आए, बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए। भरावा जिन्नियां जूनां दे विच तेरी मर्जी जाया, मुक्ति फिर इसे तरह ही होएगी। गुरु कोले भी जाना पेगा, नाम भी लेना पेगा। गुरु नानक साहब ने तां गुरु की तारीफ किन्नी करी है। आप कहते हैं गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। आखिर की कहते हैं, कहो नानक प्रभ यह है जिनाई, ते बिन गुर मुक्त न पाइए पाई जी। सतगुर शरण परो तां उबरो, एवं तरिए पव जल पाई, आगे बिमल नदी अगन बिख चेला,
पढ़ अगन सागर दी लहरी पढ़ जय मन मुख ताई। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਥੰਮ ਤਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀਗੀ। ਜੋ ਮਲੀਨ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਰਬੰਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਅਕੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਮਦੂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਗੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਪੀਰਾ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਾਨਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਕੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਦ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਲੱਦ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਬੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਪੜ ਪੜ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰੀ ਪੜਦ ਜੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤਾਈ ਗੁਰ ਪੈ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਣੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਪੁੱਛੋ ਪਾਈ ਸੁਖ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਸੇਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।
जिन पाया तिने पूछो पाई, सुख सतगुर सीव कमाई। गुर बिन उरझ मरह बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा। बादे मुकत नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਰੇ ਦੀ ਸੰਗੀ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਮਜਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸੰਘੀ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮਜਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੂ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਦੋਏ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੜੰਬਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਂਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਰ ਨਿੰਦਕ, ਡੂਬੈ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ। ਬੋਲੋ ਸਾਚੈ ਪਛਾਨੋ ਅੰਦਰ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰ ਨੰਦਰ। ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਇਉ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਇਉ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ
आपे करता है अविनाशी। ना जियो मरे न मारे जाई, कर देखे शब्द रजाई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਸੰਤੀ ਆ ਕੇ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਈ, ਕਰ ਦੇਖੈ ਸ਼ਬਦ ਰਜਾਈ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਨਾਹੀ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਸਚਿਆਰਾ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਬੰਦ ਪਵਾਈਐ, ਮਰ ਜਨਮ ਆਈ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਬੈਸੈ ਤਖਤ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਤਤ ਲਹੈ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਚ ਵਡਾਈ। ਆਪ ਤਰੈ ਜਨੈ ਪਿਤਰਾ ਤਾਰੇ, ਸੰਗਤ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਤੈਸੀ ਨਿਵ ਹੈ ਓੜ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਕੀ ਕਿਆ ਗਤ ਤਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੈ ਜਨ ਪਿਤਰਾ